आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। सिटी सिविल कोर्ट के वकाला ने मदन्ना पेट पुलिस की जानिब से सैदाबाद में MA कलीम एडवोकेट पर किए गए हमले के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। The action of the police Madanna Pet is high-handedness, Hyderabad, and especially the incident which took place with Kaleem is a condemnable act. That police is acting as a goon, not as an officer. This is not the character of a police who is under a code and who is defined with the code that it has to function with code which is given to them as per law. This act of high-handedness is to be condemned, and the police who is behaving like a goons are to be restrained, and the police who has misbehaved with Mr. Kaleem those are to be suspended. And now the repeated action of the police and behavior, what they are thinking is that there is no one above us. You are a person who are paid a salary by taxes, not by yourself, and we are the persons who defend the society with, as per law. So kindly I am again reminding Honorable CP sir that don't behave in this manner. It will be high time that you will be taught a lesson that it will be a history. Why? Because you are not behaving like a police. You are behaving like a goons. This is not the way. This is not the character behavior expected by you. You are a dressed person. You have got some dignity. So maintain the dignity. Not that you are behaving like a rowdies. Police station is not your house. It is a public place meant for you. You are the officer who have to protect law and order, not to take law into hand. But if the in Hindi one proverb is there, जब रक्षक भक्षक बन गया तो क्या करना चाहिए? तो पब्लिक को जो है ना जब डंडा लेना पड़ता. That is my I am requesting my humble president sir and chairman of bar council sir. This is very high time now. We require immediate implementation of Advocate Protection Act. Our all brother demand is that we demand Advocate Protection Act. This is the high time, and now it is to be on all the police persons who are involved in this kind of stupid activity. I say stupid. I repeat my word, stupids. Those are stupid fellows who have misused who has abused their power. So there should be an FIR book against them, and immediately they should be suspended. No second thing. They should be suspended immediately. Nothing. So I again demand the Honorable CP sir, immediately you have to take an action. Otherwise, this agitation will come to your office directly, and we advocates by walk will come to and all the street of Hyderabad will be jammed by the advocates. No, and we'll go for a pen down. So I again request that please stop these brutal activities. I am Y. Srinivasachari, President of the Bar Association, City Civil Court, Hyderabad. ఈరోజు మన బ్రదర్ అడ్వకేటు MA కలీం పైన మాదన్నపేట పోలీసు వాళ్ళు అటాక్ చేయడం వల్ల తనకు జరిగిన గాయాలు మరి ఆసుపత్రి పాలైన విషయాలన్నీ కూడా మీడియాలో క్లియర్గా మనకు వచ్చినాయి. అందు గురించి ఈరోజు మేము ధర్నా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మన సిటీ సివిల్ కోర్టే కాకుండా ఇక్కడ హైదరాబాద్ ట్విన్ సిటీస్, నాంపల్లి కోర్టు, రంగారెడ్డి, మెడ్చెల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సికింద్రాబాద్ కోర్టు, రాజేంద్ర నగర్, మిగతా కూకట్పల్లి, మిగతా కోర్ట్స్ కూడా అన్నీ కూడా ధర్నా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఒక విచిత్రం ఏమంటే ఇక్కడ పోలీస్ బ్రదర్స్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ 6 నెలల్లో దాదాపుగా పోలీసు వాళ్ళు అడ్వకేట్స్ పైన అనేది అటాక్ చేయడం అనేది 5-6 టైమ్స్ అయింది. మరి ఇంతకుముందు కూడా మనకు సిద్దిపేటలో చేశారు, జనగాంలో చేశారు, అదేవిధంగా నిజామాబాద్లో చేశారు. వేరే ప్రాంతాల్లో కూడా అడ్వకేట్స్ అందరూ కూడా మరి అడ్వకేట్స్ పైన పోలీసు వాళ్ళు అన్యాయంగా ఎలాంటి కారణం లేకుండా హై హ్యాండెడ్లీ మరి పోలీసు అంటే భయం అంటూ లేకుండా వాళ్ళపైన అటాక్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఖలీల్ గారి విషయానికి వచ్చినప్పుడు క్లియర్గా తాను ఇంతకుముందే చెప్పాడు, అక్కడ ఉన్న ఈ 2 బెడ్రూమ్ పోర్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నావో వాటి గురించి ఈ లోకల్ అంటే సైదాబాద్లో ఉన్న
ఈ చెంచల్గూడ దగ్గర ఉన్న సైదాబాద్లో ఉన్న 2 బెడ్రూమ్ పోర్షన్స్ ఏవైతే గవర్నమెంట్ కట్టించిందో ఆ లోకల్ వాళ్ళకే అలాట్మెంట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో తాను హైకోర్టులో కూడా యాజ్ ఎ లాయర్గా 21 మెంబర్స్ తరఫున ఒక రీట్ పిటిషన్ కూడా 15 months బ్యాక్ ఫైల్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఆ 15 months కంటిన్యూస్లీ ఫైల్ చేయడం జరిగింది. మరి లోకల్ వాళ్ళకు అలాట్మెంట్ చేయాలన్నప్పుడు ఆ మూసీ నదిలో పోతున్న ఇళ్ల గురించి ఇక్కడ చాలామంది కొంతమంది మాకు అలాట్ చేయాలని చెప్పేసి వస్తే ఆ విషయంలో గొడవ జరిగితే తన హైకోర్టులో ఆల్రెడీ రీట్ పెండింగ్లో ఉంది కాబట్టి మీరు దయచేసి ఇక్కడ ఎవరు రూల్ పెట్టవద్దు, ఇంటర్ఫేర్ కావద్దని చెప్పేసి కంటెస్టెడ్ డిస్పోజల్ వీళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విషయాన్ని పోలీస్ వాళ్ళు చూపిస్తే కూడా మరి హై హ్యాండెడ్లీ తాను మరి ఆ విషయాన్ని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి చెప్పడం జరిగింది. ఇంట్లో నుంచి అన్యాయంగా తీసుకెళ్ళి మరి ఎలాంటి తప్పు లేకుండా ఒక అక్యూజ్డ్ ఏదో పేరు మోషన్ నీరగాళ్ళ తనను తీసుకెళ్ళి మనం కూడా క్లిప్పింగ్ చూసాము, వీడియోస్ కూడా చూసాము. తనను లాక్కుంటూ రోడ్డు పైన లాఠీలతో కొట్టుకుంటూ వెళ్ళారు. అంటే ఒక అడ్వకేట్ అనేది వాళ్ళకి భయం లేదు. ఇక్కడి కూడా ఈ 6 months లోపలనే దాదాపుగా 5-6 ఇన్సిడెంట్స్ మనకు తెలిసి జరిగినాయి. తెలియని కూడా చాలా ఉన్నాయి. మరి వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మరి లాయర్స్ అంటే ఇలా మరి ఏ విధంగా వాళ్ళు తప్పు చేస్తే లాయర్స్ అయినా పోలీస్ వాళ్ళైనా ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళైనా చట్టపరంగా వాళ్ళపై చర్య తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మరి తనను ఒక ప్రాక్టీసింగ్ లాయర్ను హైకోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసినాము, ఈ విధంగా డైరెక్షన్ తెచ్చినామని చెప్పి చూపించిన తర్వాత కూడా మరి కొంతమంది తనకు అటాక్ చేసినా కానీ ఇంతమంది చక్కగా మాట్లాడాడు. పోలీసు వాళ్ళలో కూడా చాలా మంచి వ్యక్తులు ఉన్నారని చెప్పేసి 5% 10% ఈ విధంగా కల్పిస్తున్నందుకు డిపార్ట్మెంట్ కూడా పేరంతా పాడవుతుందని చెప్పేసి మరి ఇక్కడున్న మన ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. తాను కూడా ఇక్కడ సీనియర్ ఆఫీసర్, మేము కూడా చాలా నుంచి తెలంగాణ రిజిస్ట్రేషన్లో కూడా తాను ఇంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది రంగారెడ్డి కోర్టులో ఉన్నప్పుడు. అందుకని తాను కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే మీ సబార్డినేట్స్ దగ్గర కూడా సార్ చెప్పాలి. కనీసం ఒకరిద్దరు ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆవేశంలో రౌడీ షీటర్స్ గారు ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ట్రైనింగ్ పొంది వచ్చిన వారు కాబట్టి మరి లాయర్స్ కూడా ఏంటంటే న్యాయం కొరకే న్యాయం గురించే పోరాడుతున్నాం మేము, మా గురించి కాదు. మా గురించి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఏ లాయర్ కూడా పర్సనల్ కొట్లాడు. ఎవరికన్నా ఆపద వచ్చిందంటే వాళ్ళ గురించి మేము కొట్లాడతాం. కాబట్టి మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. మరి డిపార్ట్మెంటల్గా మేము కూడా ఎందుకంటే ఏ విధంగా ఫర్దర్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలో, డిపార్ట్మెంట్కు ఏ విధంగా ఇబ్బంది కలనో మేము సరే మీలాగా లాఠీలు పట్టుకొని తుపాకులు పట్టుకొని రాలేకపోయినా కానీ మరి కోర్టులలో ఏ విధంగా డైరెక్షన్ తీసుకోవాలో మాకు విషయాలు తెలుసు. అయినా డిపార్ట్మెంట్తో కూడా అందరం కలిసి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మేము అంత హేస్టీ స్టెప్ తీసుకోవడం లేదు. దయచేసి ఇప్పుడు మేము ఇంతకుముందు కూడా ఈ ఇన్సిడెంట్ గురించి కూడా డీజీపీ గారితో కానీ సిపి గారితో కానీ టైం తీసుకున్నాం, కలుస్తాం, రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే స్టేషన్లో పోతే మరి పై స్థాయికి పోవడం కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి వెళ్ళేసి కన్సర్న్ పోలీస్కి వెళ్తాం. ఒకటే ఈ ఇన్సిడెంట్లో ఎవరైతే ఈ ఖలీల్ను మరి అటాక్ చేసి అంటే చాలా కొట్టడం తీసుకెళ్లేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పోలీస్ వ్యాన్లో కూడా తనను కొట్టడం జరిగింది. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత కొట్టి కింద పడేసిపోయారు. ఫొటోస్ కూడా చూసాము. మరి వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ తీసుకెళ్ళి ఉస్మానియా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేసి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది చాలా అన్యాయము, దారుణము. మేము ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది బార్ అసోసియేషన్ డిమాండ్ చేసేదంటే సోమోటోగా హైకోర్టు కేసు రిజిస్టర్ చేసేసి మరి కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్ల మీద చట్టపరమైన చర్య తీసుకొని వాళ్ళని कठिनंగా శిక్షించాలి, వాళ్ళని ఉద్యోగాల నుంచి సస్పెండ్ చేయాలి. 4 बजे निकालकर तशद्दुद और जुल्म के ठिकाने लगाना ये बहुत ही निहायत ही नाकबूल है हमारे लिए और इसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होना चाहिए इन द सस्पेंशन ऑफ दैट ऑफेंडर पुलिस ऑफिशियल्स. थैंक यू सो मच.